इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है, और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है, और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। और आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे। अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज़ जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएँ भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफ़ेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप,
सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उसमें उस प्रोविज़न में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को ख़रीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फ़ायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फ़ायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बाय बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं वक्फ बाय यूज़र नहीं है, वक्फ बाय यूज़र है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेम्पल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है B.K. मुखर्जी। B.K. मुखर्जी एक जज थे, और B.K. मुखर्जी की किताब में उन्होंने क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूँगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा? ఈ నుంచి ముస్లింలు పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ టైంలో వాళ్ళ ప్రాపర్టీలు ఎవరైనా రిలీజియన్కి డొనేట్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీలు కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసి దాని మీద వచ్చిన ఆమ్దానితోటి గరీబు ముస్లింల పిల్లలు వాళ్ళ బెనిఫిట్, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ హెల్త్, ఇటువంటి కాజెస్ కోసము దీన్ని వాడాలి అని ఈ మొదలు పెడితే ఈ ఎంత మిస్యూజ్ అయిందో మనం తెలుసుకుందాం. ఇవాళ ద నాన్ ముస్లిం ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ వక్ఫ్ యాక్ట్ 2025 aims to streamline waqf property management while safeguarding heritage sites and individual property rights. As a data from September 2024 across 25 states, union territories, waqf boards, a total 5,973 government properties have been declared as waqf properties. ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే బ్రదర్, గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ ఏది కాదు, ఏది గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కాదు. మా రామ మందిర్ కాదా, ఇక్కడ పిల్ల రామ మందిర్ కాదా, చార్మినార్ కాదా, తాజ్మహల్ కాదా, గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ, అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీలే. వాడు ఓడో వచ్చిండు, రాజు వచ్చిండు, ఆడు సైన్యాన్ని ఓడగొట్టిండు, వాడు వచ్చి రాజు రాగానే తీసుకుపోయి ఇగో ఈ ఈద్గాకి 2 ఊర్లు, ఆ మస్జిద్కి 4 ఊర్లు డొనేట్ అయ్యే సొత్తా. ఇప్పుడు నన్ను ఎంపీగా ఎన్నుకున్నారు, నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో ఇక కన్వర్టదల్లా ఇది నీకు, ఇది రజనీకాంత్కి, ఇది మా శేఖర్కి డొనేట్ చేయాలా? అట్లుంటుందా అండి? గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ వక్ఫ్ ఎట్లయితే అండి? Issues with the old Waqf law. However, the old Waqf law has been plagued with mismanagement, corruption and lack of accountability. There has been encroachment of Waqf lands and the resources that should benefit society have instead been misused. So, నేను చెప్పినట్టు మ్యాక్సిమం మిస్మేనేజ్మెంట్ అయింది, కరప్షన్ అయింది, అకౌంటబిలిటీ లేకపోవడం, ఎంత మిస్యూజ్ ఉంటుందో ఈ చట్టాన్ని. ఈ పాయింట్ చెప్పకంటే ముందు మోటామోటా 2-3 ఇందులో జరిగిన అమెండ్మెంట్స్ చెప్తా. స్వాతంత్రం తర్వాత వక్ఫ్ చట్టం ఏదైతే ఉండేనో 1995లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టీవీ నరసింహారావు గారు అప్పటిదాకా వక్ఫ్ బోర్డు మా పల్లెలంగా పసుపు బోర్డు లెక్క, టీ బోర్డు, కాఫీ బోర్డు లెక్క ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ, పసుపు మంచి కోసము, ఛాయ్ మంచి కోసము, కాఫీ మంచి కోసము, దాని పెరుగుదల కోసము, ఎదుగుదల కోసము, మార్కెటింగ్ కోసం పనిచేయాలి. 1995లో 96 ఎలక్షన్ గెలవాలని, తుర్కోల్లో ఓట్లు కావాలని టీవీ నరసింహారావు ఏం చేసిండు? దానికి జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఇచ్చిండు. అప్పటిదాకా వక్ఫ్ కిరికిరేమని ఉంటే అందరూ పోయినట్టు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకు పోవాల్సిందే. అప్పుడు వక్ఫ్ ట్రైబ్యునల్ ఇచ్చిండు. జ్యుడిషియల్ పవర్స్ టీవీ నరసింహారావు గారు చేసిన ఘనకార్యం. అంటే వక్ఫ్ ఇష్యూస్ అన్నీ వక్ఫ్ ట్రైబ్యునల్కి పోవాలి. వక్ఫ్ ట్రైబ్యునల్ జడ్జిలందరూ వాళ్ళు మళ్ళీ అందరు తుర్కోవాలి.
ఇక ఎవడదన్నా హిందువుదన్నా ఎవడదన్నా క్రిస్టియన్దన్నా ఎవరిదన్నా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ మీద వక్ఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటే వీళ్ళందరిగా ముస్లిం జడ్జిలు చెప్పినట్టు చేయాలన్నట్టు వీళ్ళు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ 1995లో చేసిన హిందువులకి ఈ దేశానికి, హిందువులు ముస్లిం పక్కకు పెట్టి దేశానికి తెచ్చిన అతిపెద్ద దరిద్రం ఇది జ్యుడిషియల్ పవర్స్ చేయటం. దానికి మళ్ళా 2013లో ఈ ఇటాలియన్ సోనియా గాంధీ ఏం పవర్ తీసుకొచ్చిందంటే అమెండ్మెంట్ చేసి వక్ఫ్ ట్రైబ్యునల్ ఏదైనా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఆ జడ్జిమెంటు హైకోర్టులో అపీల్ చేసుకోలేవు, సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేసుకోలేవు. అంటే 1995లో వక్ఫ్ బోర్డుకి జ్యుడిషియల్ పవర్ కోర్టు అధికారం ఇచ్చింది పివి నరసింహారావు. ఆ కోర్టుని సుప్రీంకోర్టు చేసింది సోనియా గాంధీ 2013లో. 2014 ఎలక్షన్లు గెలవని వీళ్ళంతా ముంచిందెవరును మొత్తం దేశాన్ని ముంచిండ్రు. మళ్ళా హిందూ సమాజాన్ని, క్రిస్టియన్ సమాజాన్ని, నాన్ ముస్లిం సమాజాలన్నింటి ముంచిండ్రు, గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీని ముంచిండ్రు. ఎంత పెద్ద మిస్యూజ్ ఉంటుందంటే గుట్టల బేగంపేట మన హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ దగ్గర a prime example of the mismanagement in the case of Guttala Begumpet in Hyderabad, where the Waqf board claimed that the Aurangzeb had orally gifted land 400 years ago. This absurdity was accepted as legitimate proof in the courts under the old system. Guttala Begumpet నాకు తెలిసి ఆ ల్యాండ్ కూడా లేఅవుట్ ల్యాండ్, ప్లాట్లు చేసిర్రు, కొనుక్కున్నారు, అందరు హిందువులే కొనుక్కున్నారు. కొనుక్కుంటే ఒక రోజు పోయి వక్ఫ్ బోర్డు ఓడి పోయి అది మా ల్యాండ్ అంటాడు. అది చక్క వక్ఫ్ ట్రిబ్యునల్ పోతుంది. వక్ఫ్ ట్రిబ్యునల్ పోయితే ఆడ జడ్జి అడుగుతాడు ఎట్లా మీ ల్యాండ్ అని. ఎట్లా మీ ల్యాండ్ అంటే 400 సంవత్సరాల కిందనట ఔరంగజేబు దాన్ని గిఫ్ట్ ఇచ్చిండట. ఔరంగజేబు గుర్రాలని మేపుతుండేనట. ఆడ ఒక గాడిది గుర్రాలను మేపుతుండేనట. దానికి ప్రూఫ్ ఏందిరా అంటే ప్రూఫ్ ఏం లేదు, పాన్ తినుకుంటా కూడా వాగిండు, అది ప్రూఫ్ లెక్క యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు, దాన్ని వక్ఫ్ ల్యాండ్గా డిక్లేర్ చేసిండ్రు. వక్ఫ్ ల్యాండ్గా డిక్లేర్ అయినాక రెవెన్యూ సిస్టంలో వక్ఫ్ అని వస్తే కథం దాన్ని ఏం చేయరాదు, ధరణి వానికి రాదు, భూభారతి వానికి రాదు. ఇన్ తెలంగాణ 75% ఆఫ్ ద వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అండర్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ అండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ 82% ఆఫ్ ద వక్ఫ్ ల్యాండ్ has been illegally grabbed by private individuals. This highlights the systematic failures of the previous legal framework. మళ్ళీ ఈ ల్యాండ్లన్నీ తీసుకొని ఈ వక్ఫ్ బోర్డులు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమైనా చేసి ముస్లింలకు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారా అంటే ఏ లేదు, దోసుకున్నాడు. ఓ పెద్ద మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ ముస్లిం లీడర్ ఒక ఆయన, చార్మినార్కి వెళ్ళి పత్తర్ఘాటి దాకా ఎన్నో వందల మలిగలు ఉంటాయి. ఆ మలిగలు కిరాయికి ఇస్తే, ప్రాక్టికల్గా కిరాయికి ఇస్తే 2 లక్షలకి వెళ్ళి 4 లక్షల రూపాయలు మలిగకి రెంట్ వస్తుంది. వక్ఫ్ బోర్డుకి 500 రూపాయలు 600 రూపాయలు పోతున్నాయి. మిగిలిన ఏడిపోతున్నాయి, అక్బరు అసద్ ఇంటికి పోతున్నాయా అంతే అన్నట్టు కదా. 500-600 రూపాయలకి ఇస్తున్నట వక్ఫ్కి, బట్ యాక్చువల్గా ఆడ 2 లక్షల నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు కిరాయికి. ఇది ఇతర సమాజాలకు ఒక థ్రెట్. ఇది అర్లియర్ ద వక్ఫ్ బోర్డ్ కుడ్ లే క్లెయిమ్ టు ఎనీ ప్రాపర్టీ వితౌట్ ఇట్ బీయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అండ్ ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ కుడ్ నాట్ అపీల్ అగేన్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. వేరే మతం వాళ్ళది ఏ ప్రాపర్టీ అయినా క్లెయిమ్ చేస్తే కథమిగా వాడు వక్ఫ్ ట్రిబ్యునల్ పోవాలి, ఆడ ఏం జడ్జిమెంట్ వస్తే దాన్ని బట్టి ఉండాలి జిందగీ భర్. హైకోర్టు వనిక లేదు, ఏం లేదు. సెవరల్ హిందూస్ లాస్ట్ దేర్ ల్యాండ్ ఇన్ దిస్ అన్జస్ట్ అండ్ ఆర్బిటరీ లా. నౌ అగ్రీవ్డ్ ఇండివిజువల్స్ క్యాన్ ఇప్పుడు మేము చేసిన ఈ సవరణ వల్ల అటువంటి వాళ్ళందరూ హైకోర్టుకు పోవచ్చు, సుప్రీంకోర్టుకు పోవచ్చు, రొటీన్ జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్లో కేసులు కొట్లాడవచ్చు. సో ఇది ఏ రకంగా ఇది అన్యాయమైన చట్టమో ఈ ముస్లిం నాయకులు చెప్పాలి. ఏ రకంగా అన్యాయం ఇది? నువ్వు ఆమ్దాని మొత్తం మింగుతున్నావు. ఈ షబీర్ అలీ ఇసుంటోడు ఉట్టి ఓవైసీయే కాదండి, కాంగ్రెస్ ముస్లింలు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ నాయకులందరూ కలిసి మింగుతున్నారు. డిక్లైన్ ఆఫ్ వక్ఫ్ రెవెన్యూ చెప్పిన మీకు 166 కోట్లకి వెళ్ళి 9 లక్షల రూపాయలు పడ్డది. ఇది 6-7 సంవత్సరాలలో. ఇంకోటి, ఈ వక్ఫ్ ట్రిబ్యునల్ అందరూ సున్నీలే ఉంటారు.